are all one, no caste, no language for us. We are joined together as an Indian film industry. So we are very happy to meet you all here. And మాకు ఈ మర్యాద ఇచ్చిన దానికి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటాము. సేమ్ టైం దాసరి గారు, శ్రీజీవి గారు అనుకుంటారు. దాసరి గారు ఎప్పుడు ఏ లేబర్స్ ప్రాబ్లం అంటేనో కూడా అతని ఇంటికి పోతే ఇమీడియట్గా చెన్నైకి రావాలన్నా ఎక్కడ రావాలన్నా వచ్చి మాకు అన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి ఉంటారు. అట్లాగే ఇక్కడ సి కళ్యాణ్ గారు కూడా ఉంటారు. అందరూ ఆల్ రియలీ హెల్ప్ us very lot in many problems which we faced last. So thank you for giving this good opportunity. Once again, I'll thank Dattatreya garu to give this opportunity to give us a thank you. వేదికను అలంకరించినటువంటి మంత్రివర్యులు బండారు దత్తాత్రేయ గారికి, ఈ రోజున ఈ మీటింగ్ జరగడానికి ఆయన ఇండియాలో ఉన్న ఏ వర్కర్ని అడిగినా చెప్పే పేరు మా మామయ్య గారు దాసరి నారాయణరావు గారికి. మేమందరం చాలా గర్వంగా తెలుగు సినిమా స్టార్స్లో స్టార్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా నా తరఫున మా సెక్రటరీ శివాజీకి థ్యాంక్ యూ మామయ్య గారు. నా పేరు మామయ్య గారు చెప్తున్నారు. అట్లాగే ఈ రోజున ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మాకు అతిథి దేవోభవ అంటే చాలా ఇష్టమైన విషయం. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా పెద్దలందరూ నేర్పేది అదే మాకు. అట్లా ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తమిళనాడు నుంచి సోదరులందరికీ వణకం. நீங்க மட்டும் இருக்கிறீங்களா, தனியாக அடிக்கிறீங்க, அதனால பார்த்து. అట్లాగే కేరళ నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరులకి నమస్కారం. కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నమస్కార. అట్లాగే బెంగాల్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, ఈసారి నేర్చుకుని చెప్తా. సారీ ఫర్ దాట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ సోదరులందరికీ కూడా ఇక్కడ విచ్చేసిన మీ అందరికీ పేరు పేరున, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్ మీ, ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దే హ్యావ్ టు విన్ టు అండర్స్టాండ్. బట్ ఎనీవే, నన్నాటి അറിയാം ഞാൻ, പക്ഷേ we have to speak in English to understand by everybody. Thank you very much. As me concerned, as a movie artists association president for 2 states, now we have 2 states, Telangana and Andhra Pradesh, but cinema has got no language. It is being proved all over the world. Cinema has no language. In the same way, the working cadre, particularly whom you are all working with us, I always used to say, the federation, why we respect so much, why we stars also come here means, before we come to the shooting, you will all be working. After we go from the shooting, you will be working still. I have all the respect to you all the time. I wish, so you should be given the best facilities, whatever life is. Really, our elders have really worked hard. I am seeing, నాకు తెలిసి మామయ్య గారు నేను 30 సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాను, మద్రాసు నుంచి చూస్తున్నాను, అంటే క్షమించాలి మా పద్మకాయ వల్ల. మిసెస్ దాసరి గారు, who was my sister, she used to take care of everybody. I know so many of the federation people who used to go immediately for answer, and I have seen so many people who are eating in that house. So these kind of people are here with us. We always feel proud of you, Mahagar. We feel proud of you. So the best thing today happened is, it is nice that after I become president of MA,
then I'm meeting all over India Federation people. It is so nice, and I wish each and everybody, I wanted to tell each and every name of yourself, which is not possible now. It's already late. Anyway, you are all welcome here, and now cinema is changed. Before and now, we have changed so much. But actually, one thing I can say, 25 years back, what Chiranjeevi Garu and myself have done, the films, now it has been taken in Hindi. For that I am very happy, which is comedy-based films. You can clap more, because it is the material from here it is going. Now we should feel very happy. We feel very happy that 25 years back, what we have done, the base of comedy in every emotion, even in action, even in sentiment, even in anything, you need comedy. That is what it is happening right from Hindi films to Bengali films to Marathi films to Malayalam films to Tamil films, everywhere. We feel very proud of it. And this good occasion, from ourselves, like how we used to participate in One Among You. So I wish all the federation, all the people should have their own privilege as a heroes like us, and you should all be very happy. Thank you very much. హైదరాబాద్ సిటీలో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి సమావేశం జరగటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం తరఫున ఇంతకుముందు సీఎం గారు కూడా ఎన్నో ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా కానీ ఆయన ఇంతకుముందు ఎన్నో అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం కూడా జరిగింది సినీ కార్మికుల గురించి ఇక్కడ. అదేవిధంగా మా సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎంపీగా కూడా దత్తాత్రేయ గారు ఇక్కడ నుంచి ఎన్నికవటం, మరి దత్తాత్రేయ గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ఈ సినిమా ఫీల్డ్ టోటల్గా ఈ సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఉంటాం. మరి అదేవిధంగా దత్తాత్రేయ గారు కూడా ఈ కార్మిక మంత్రి కావటం మనం అదృష్టంగా భావించాలి. అదేవిధంగా ఈ సినీ కార్మికుల విషయంలో ఈ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి ఇదే సికింద్రాబాద్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మంత్రిగా కావటం, ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా మీకు డెఫినెట్గా అండగా ఉంటానని చెప్పేసి, మళ్ళీ నేను కూడా ఇక్కడ శాసనసభ్యుని కాబట్టి సినీ కార్మికులకి అండగా ఉండటం జరుగుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఈ కార్మికులకు సంబంధించిన నాయకులు నా దగ్గరికి వచ్చి కలుస్తాం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి శ్రీనివాసరావు గారు కూడా దీని మీద బాగా ఈ పరిశ్రమని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, ఏ లోటుపాట్లు లేకుండా పర్మిషన్ కానీ టెక్నీషియన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చర్చించుకుని, ఇంకా మున్ముందు హైదరాబాద్ సిటీలో ఈ కార్మికుల సమస్యలే కానీ సినిమాకి సంబంధించిన ఏ విషయం వచ్చినా కానీ మేము అండగా ఉండి డెఫినెట్గా ఈ ఇండస్ట్రీ ఇంకా ముందు అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో మేము మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ నేనున్నానని ముందుకి వచ్చి సహకరించినటువంటి మా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, మా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, మా నిర్మాత ఈరోజు శాసనసభ్యులు, ఎందుకంటే మాగంటి గోపి గారు ఆయన నిర్మాతగా స్టార్ట్ అయినప్పుడే ఒక స్టార్టింగ్లోనే సెన్సేషనల్ సినిమాతో స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఇక సినిమా ఇండస్ట్రీలో మా మిత్రుడు శంకర్, అలాగే మా బావ శివాజీరాజా, ఇక మా కార్మికులకి నాయకుడైనటువంటి పెప్సీ, అక్కడ పెప్సీకి నాయకుడు, ఇక్కడ ఎపెక్ బాడీకి ప్రెసిడెంట్ అయిన మా శివ, ఉనికృష్ణన్, ఇంకా మిత్రులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక స్వాగతం చెప్తున్నాను.
సార్, మంత్రివర్యులకు ఒక మనవి. ఆల్రెడీ బాంబేలో మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఈ ఈఎస్ఐని గురించి వీటిని గురించి మన కమిటీలో మాట్లాడాము సార్. మీరు తప్పకుండా అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది. అలాగే ఈరోజు కొత్త భూతంలాగా అటు నిర్మాతలకి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇటు వర్కర్లకి ఇబ్బంది అవుతుంది సిసిఐ. ఎందుకనంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిర్మాతలు వర్కర్లు భార్యాభర్తల్లాగా కలిసిపోయి ఏదో సమస్యలు వస్తే కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా సాయంకాలానికి ఒకటైపోయే విధంగా మేమంతా చేసుకుంటా వెళ్తుండే, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ ప్రమేయంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉంది సార్. దాన్ని గవర్నమెంట్లో మీరు చర్చించాలి. అలాగే ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి మాత్రం మామూలుగా చెప్తున్నారు కానీ ఏ ఇండస్ట్రీ హోదా లేదు సార్ మా సినిమా ఇండస్ట్రీకి. మాకు మేము చెప్పుకుంటున్నాం సినిమా ఇండస్ట్రీ అని. ఇండస్ట్రీలో కలిగేటటువంటి కార్మికులకి ఇచ్చే వసతులన్నింటినీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి కూడా వర్తింపజేసేలాగా మీరు చేయాలని చెప్పి మా మనవి. వీటన్నిటికీ మించి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవడంతోనే శంకరన్న మేము ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున అందరం వెళ్ళి కలిస్తే మన ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఒకటే చెప్పారు, ఏమండి చిన్నది డెవలప్మెంట్ కాదు, ఇండియాలోనే సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే హైదరాబాదులో ఉండే విధంగా నేను చేస్తాను, దాన్ని మీరు ఏ విధంగా కాపాడి ముందుకు తీసుకొస్తారో ఆ ప్లాన్తో రాండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇదే విషయం మీద వాళ్ళు అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి హైదరాబాద్ అనేది ఒక చాలా పెద్ద హబ్ అవుతుంది. అలాగే నాకు తెలిసి ఇది సెకండ్ టైం ఎపిక్ మీటింగ్ ఇక్కడ జరగటం. ఇంతకుముందు ఒకసారి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో పెట్టుకున్నాం. నేను ఈ అసోసియేషన్లో ఒక మెంబర్గా ఉన్నందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నా. మనందరం ముందుకు వెళుతూ సీనియర్స్ ఏజ్లో ఉండేటటువంటి వర్కర్లు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటివి, ఎందుకంటే రీసెంట్గా కేరళలో ఉనికృష్ణ వాళ్ళు చేశారు, వర్కర్లకి ఆర్టిస్టులకి అందరికీ పెన్షన్లు అని చెప్పి ఒక స్కీమ్స్ చేసి కేరళ ప్రభుత్వం చాలా మంచి లీడ్ చేసింది. దాన్ని అన్ని స్టేట్లలో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వచ్చే విధంగా కానీ మనం చేస్తే డెఫినెట్గా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ ఉపయోగం జరుగుతుంది. అలాగే చాలా త్వరగా వితిన్ మంత్స్లో తమిళనాడులో మేడం గారు వెరీ షార్ట్లీ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, 10 ఎకరాల్లో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ 5 స్టార్ ఫెసిలిటీ ఉండే విధంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. ఇలాంటివన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఎంటైర్ ఇండియాలో మన వర్కర్లకు అందరికీ మంచి జరిగే విధంగా లీడ్ చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన సోదర నాయకులందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. భారతదేశంలోని అన్ని రంగాల అన్ని భాషల సినీ కార్మికుల లోకానికి సంబంధించిన ఈ కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో కార్మికుల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు దత్తాత్రేయ గారికి, అలాగే కార్మికులకు అన్ని వేళలా నేనున్నానంటూ అనేక సమస్యలను తీరుస్తూ సినిమా రంగానికి గురువుగా కొనియాడబడుతున్న గురువుగారు దర్శకత్వం దాసనారాయణరావు గారికి, అట్లాగే ప్రియమైన అన్నయ్య, మామూలుగా తల్లి తండ్రి తర్వాత అన్నయ్య ఉంటాడు, అట్లాంటి ఒక అన్నయ్యాన్ని పిలుపుతో, ఆత్మీయాన్ని పిలుపుతో ఇండస్ట్రీని బయట వాళ్ళని కూడా అద్భుతమైన పిలుపుతో పిలిపించుకునే పద్మభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి, అట్లాగే అన్నయ్య నటకిరీటి రాయన్ ప్రసాద్ గారికి, మిత్రుడు ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ గారికి, అట్లాగే ఐఫెక్ ప్రెసిడెంట్ శివ గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నికృష్ణన్ గారికి,
ట్రెజరర్ రవీంద్రనాథ్ గారికి, అట్లాగే అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన కార్మిక సంఘ నాయకులైన కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన అశోక్ గారికి, బాంబే నుంచి వచ్చిన కమలేష్ గారికి, కలకత్తా నుంచి వచ్చిన అపర్ణ గారికి, మలయాళం నుంచి వచ్చిన కేరళ నుంచి వచ్చిన సివి గారికి, కమల్ గారికి, అందరు ప్రతి ఒక్క ప్రతినిధులందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎన్ఈసి మీటింగ్ని తెలుగు ఫెడరేషన్ స్వీకరించి ఇది మేము ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కళ్యాణ్ అన్నయ్య అందరం కలిసి వెళ్ళాము సీఎం గారి దగ్గరికి. వెళ్ళినప్పుడు సీఎం గారు ఒకే మాట చెప్పారు, ఇది తెలుగు సినిమా, తెలంగాణ సినిమా ఇలా కాదు, హైదరాబాద్ అనేది భారతదేశానికి తలమానికంలా ఉండాలి, ఇది ఒక హబ్ లాగా ఉండాలి, దానికి కావలసిన ఏ ఏర్పాటైనా ఏ వసతులైనా ఎంత ఖర్చైనా సరే వచ్చే అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే అనేక భాషత్రాలకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుకూలంగా ఉండే కార్యక్రమాన్ని, అనుకూలంగా ఉండే పాలసీలను తీసుకున్నాం అని చెప్పి ఆ రోజు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా మాట్లాడటం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన తెలంగాణలో హైదరాబాద్ని ఒక భారతీయ సినిమాకి హబ్గా మార్చాలనుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన అనేక సమస్యలతో పాటు అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి 3 మంత్రులతో ఒక సబ్ కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది. ఇట్లాంటివి చేస్తూ హైదరాబాద్ని ఒక అద్భుతమైన సినిమాకి, ఒక అద్భుతమైన సృజనకి, అద్భుతమైన ఆలోచనలకి అనుకూలంగా అనువుగా ఒక అనుకేంద్రంగా హైదరాబాద్ని తీర్చిదిద్దాలనేది సీఎం గారి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. కాదంబరి కిరణ్ గారు, ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ఫిలిం ఎంప్లాయీస్ కన్ఫెడరేషన్ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారికి, తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి పెద్ద దిక్కైనటువంటి పెద్దలు దాసరి నారాయణరావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, కృష్ణ గారి తర్వాత తెలుగు చలనచిత్ర రంగాన్ని తనదైన శైలిలో మరి ప్రజలకు కానివ్వండి, యువకులకు కానివ్వండి ఎంతో ప్రత్యేకతని సంతరించుకున్నటువంటి పెద్దలు చిరంజీవి గారికి, మూవీ ఆర్టిస్ట్ అధ్యక్షులు పెద్దలు రాజేందర్ ప్రసాద్ గారు, శివాజీ రాజా గారు, కళ్యాణ్ గారికి, సంపూర్ణేష్ బాబు గారు, కొడాలి వెంకటేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా ప్రముఖ డైరెక్టర్ శంకర్ గారికి, రామకృష్ణ గారికి, దీన్ని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రధాన భూమిక పోషిస్తున్నటువంటి మిత్రులు కొమరం వెంకటేష్ గారు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫెడరేషన్ సభ్యులకు, సోదరిమణులకు అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మీడియా మిత్రులకు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. ఈరోజు ముంబై నుండి వెస్టర్న్ ఫెడరేషన్ కానివ్వండి, తమిళ్ ఫెడరేషన్ చెన్నై వాళ్ళు కానివ్వండి, బెంగళూరు ఈస్టర్న్ ఫెడరేషన్, కొచ్చిన్ కేరళ ఫెడరేషన్, మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ సభ్యులందరూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, ఎక్స్చేంజ్ కూడా మరి భాషలు వేరైనప్పటికీ ఫెడరేషన్ ద్వారా కార్మికులు జరిగేటువంటి మంచి చెడుల విషయంలో ఒకరికొకరు సహకారం అందించుకోవడానికి మరి ఈ యొక్క మీటింగ్ చాలా వరకు దోహదపడుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈరోజు మరి భారత ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి ఉన్నటువంటి స్టామినా మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఈరోజు 50 సంవత్సరాల క్రితం
మొట్టమొదటిసారి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు మరి ఇక్కడ స్టూడియో నిర్మించడానికి రావడం, తద్వారా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావాలని చెప్పి మరి దాసరి నారాయణరావు గారు కృషి చేయడం, ఆ తర్వాత అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు, ఆ తర్వాత కృష్ణ గారు, ఈ విధంగా హైదరాబాద్లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ స్థిరపడడం, కొన్ని లక్షలాది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీగా ఏర్పడడం, మరి ఆ రోజుల్లో కార్మికులకు సంబంధించి మరి దాసరి నారాయణరావు గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని దివంగతులైనటువంటి ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మరి ఇక్కడ చిత్రపురి కాలనీ అని నిర్మాణం చేయడం అనేది నిజంగా శుభ పరిణామం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఉండాలి, తప్పకుండా అందరికీ మంచి జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని కార్యక్రమాలను తీసుకొని ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. మనందరికీ తెలుసు, చలనచిత్ర పరిశ్రమకు కులము ప్రాంతం ఉండదు అనేది చాలా స్పష్టంగా నేను మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నటువంటి విషయం. మరి ఈ మధ్యకాలంలో క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం, కొన్ని కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు, ఏదైతే ఆన్లైన్ టికెటింగ్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ పర్మిషన్స్ విషయంలో కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా వరకు ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. దీన్ని సింగిల్ విండో తీసుకురావాలనేటువంటిది మరి ఆల్రెడీ ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి దీని ద్వారా చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ, మరి ప్రత్యేకించి ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు, ఒక ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో మరి షూటింగ్కు అనువైనటువంటి ప్రదేశాలు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీకు టెంపుల్స్ కానివ్వండి, ఫారెస్ట్ కానివ్వండి, మరి హిస్టారికల్ సిటీ హైదరాబాద్ కానివ్వండి, ఈ సరౌండింగ్ ప్లేసెస్ కానివ్వండి, ఈరోజు మన యొక్క తెలుగు వాళ్ళకే కాకుండా భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కానీ మరి షూటింగ్ చేసుకోవడానికి ఈరోజు సేఫ్టీ విషయంలో, సెక్యూరిటీ విషయంలో, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి, హాస్పిటాలిటీ కానివ్వండి, మరి హైదరాబాద్కు ఉన్నటువంటిది ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి దాంతోపాటు ఈ మధ్యకాలంలో చిత్రపురిలో కూడా మరి నేను, కేటీఆర్ గారు, మహేందర్ రెడ్డి గారు అక్కడికి వెళ్ళి మరి అక్కడ ఒక మీటింగ్లో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అసలు చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇండ్లు అక్కడ నిర్మించడం జరిగింది. కానీ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ విషయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి మన కార్మికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు. అక్కడ ఒక ఆసుపత్రి లేదు, ఒక రేషన్ షాప్ లేదు, అదేవిధంగా వైఫై కానివ్వండి, రోడ్స్ కానివ్వండి, ఆర్టీసీ బస్సెస్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా వచ్చినాయని చెప్పి ఆ రోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారికి చెప్పగానే 2 రోజులలోనే బస్సులు అక్కడ మరి ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా అంత పెద్ద చిత్రపురి కాలనీ నిర్మాణం జరిగేది, కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే రోడ్డు బాగాలేదు. ఆ రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ చేయించడం, బహుశా 4 తారీఖు దాని ఫౌండేషన్ ఉంది. దాంతోపాటు హాస్పిటల్ నిర్మాణం కూడా మరి హెల్త్ మినిస్టర్ గారు లక్ష్మారెడ్డి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ కొమరం వెంకటేష్ గారు, కాదంబరి కిరణ్ గారు, మిగిలిన సభ్యులు కూడా మరి లక్ష్మారెడ్డి గారితో మాట్లాడినారు. వారు కూడా వారి నివాసం నియర్ బై ఉంది కాబట్టి వారు నేను అక్కడికి పర్సనల్గా వచ్చి అది శాంక్షన్ చేస్తా అని చెప్పి కూడా వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ వైఫై కూడా మరి ఆల్రెడీ క్లియరెన్స్ ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, దీంతో పాటు
అదే ప్రాంతంలో ఒక 10 ఎకరాల స్థలం ఇస్తే మిగిలిన కార్మికులకు కూడా చాలామంది ఆ రోజుల్లో తీసుకున్న వాళ్ళే కాకుండా ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్యన చాలామంది కార్మికులు వచ్చారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని అసోసియేషన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. మరి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇక్కడ తెలంగాణ కానివ్వండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళకందరికీ అక్కడ మరి ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలనేటువంటిది కూడా ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగమని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయితే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఇండస్ట్రీ ఏమైపోతుంది, మేమేమైపోతాము, రకరకాల అనుమానాల మధ్యన ఆ రోజు పరిస్థితులు ఉన్నాయి, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. కానీ మనకు అన్ని తెలిసినటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఉండడం, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన ఉందో అందరి సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం చాలా బాధ్యతగా నిర్వహిస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి దీంతో పాటు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తున్నాయి. మొన్న డ్రైవర్స్ సమస్య కూడా వచ్చింది, వెహికల్ ఓనర్స్ సమస్య కూడా వస్తే మరి వెంకటేశ్వరరావు గారు, సురేష్ బాబు గారు, అదేవిధంగా ఆ కమిటీ ప్రెసిడెంట్, ఆ డ్రైవర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు వారు కూడా అక్కడ సెక్రటరియట్లో మాట్లాడి ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం దొరికిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు చలనచిత్ర పరిశ్రమ అంటే దాంట్లో పనిచేసే ప్రతి టెక్నీషియన్స్ కూడా ఈరోజు హీరోసే కావచ్చు, దాంట్లో పనిచేసే కార్మికులే కావచ్చు, ఒకరి సహకారం ఉంటేనే ఆ ఇండస్ట్రీ బాగుపడడానికి చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మా ముందున్నటువంటి కర్తవ్యం మరి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వారికి కూడా సహకారం అందించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలామంది మనకు తెలిసి చలనచిత్ర పరిశ్రమకు 100 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ కొంతమంది చనిపోయినప్పుడు కానీ, కొంతమంది ముదుసలి వయసు వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు వర్ణాతీతం. వాళ్ళకు ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులు, హెల్త్ పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు, రకరకాల సమస్యల మధ్యన వాళ్ళు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. అటువంటి ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ ఎవరున్నా కానీ తప్పకుండా ప్రభుత్వం ద్వారా వారికి పెన్షన్ ఇప్పించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేపట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళ కుటుంబాలకు సంబంధించి ఎవరన్నా పెళ్లికున్నటువంటి పిల్లలు ఉంటే కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని కూడా వాళ్ళకు అందజేయడం జరుగుతుంది. 51,000 రూపాయలు ప్రతి ఆడపిల్ల పెళ్లి ఉంటే 51,000 రూపాయలు మరి ప్రభుత్వం ద్వారా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, ఈరోజు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఏ రాష్ట్రంలో చేయనటువంటి కార్యక్రమాలని మన ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఈరోజు 24 గంటలు కరెంటు ఉంటుందని చెప్పి ఎవరు అసలు ఊహించలే, అందరు కళ అనుకుని మాట్లాడితే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే, పనిచేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి వస్తే మరి ఏ విధంగా ఉంటుందో మన రాష్ట్రం మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు మీరు మీడియాలో పేపర్లో చూస్తే భారతదేశంలో ఒకవైపున అభివృద్ధి సంక్షేమం చేసినటువంటి 29 రాష్ట్రాలల్లో బాగా అభివృద్ధిలో ముందున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఈరోజు మనకు వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వాళ్ళ సర్వేస్ ద్వారా తెలిసినటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి డెఫినెట్గా హైదరాబాద్కి ఇంకా భవిష్యత్తు ఉంది. మరి హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్నటువంటి సామాన్య ప్రజలతో పాటు మరి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు కార్మికులు, కర్షకులే కాకుండా మరి ఇండస్ట్రీ పెద్దలు కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని మీరు రాబోయే 3-4 సంవత్సరాలలో చూస్తారు. ఈ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ని కూడా అంతా మార్చడానికి ఒక 25,000 కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ మీద ఖర్చు పెట్టబోతున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మరి చేపడుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో ఇండస్ట్రీకి తప్పకుండా పూర్తి స్థాయి సహకారాలు మా ప్రభుత్వం ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.
ఇండస్ట్రీలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కానీ తప్పకుండా నేను ముందుండి ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం మరి గత సంవత్సరం నుంచి కృషి చేస్తున్నటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. భవిష్యత్తులో కూడా ఆ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా ఫిలిం ఎంప్లాయీస్ కన్సల్టేషన్ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్లో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చిండ్రు. వారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ప్రభుత్వం దీంతో పాటు చిత్రపురిలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఏదైతే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి శివాజీ గారికి చెప్పింది, మీ 4300 మంది కుటుంబాలంటే దగ్గర దగ్గర 10-12 మంది ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం ద్వారా ఇవన్నీ సకల సౌకర్యాలతో పాటు పెన్షన్ కానివ్వండి, రేషన్ షాప్ కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ వాళ్ళకు కూడా అందుతాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా మీరు ఫాలో అప్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఆ రోజు మీటింగ్లో కూడా చెప్పినాం, భవిష్యత్తులో కూడా ఆ కార్యక్రమాలన్నీ మరి నిర్వహించడం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ప్రత్యేకించి నేను దాసరి గారికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి వారి యొక్క నీడ ఈ ఇండస్ట్రీ మీద ఉండడం మూలాననే అందరూ ఈరోజు ఏ కష్టం వచ్చినా వారికి చెప్పుకునేటువంటి అవకాశం, మరి అదేవిధంగా సినిమా పట్ల, సినిమా ఇండస్ట్రీ పట్ల తనకున్నటువంటి అభిమానాన్ని చాటి చెప్పడానికి మరి ఇక్కడ ఒక ఫెడరేషన్ మీటింగ్ అయితే కూడా చిరంజీవి గారు రావడం అనేది మీ అందరి అదృష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. మంత్రివర్యులు శ్రీ బండారు దత్తాత్రేయ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రులు సోదరులు శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, సినీ పెద్ద, మీ అందరూ ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఆత్మీయ అభిమానాన్ని పంచుకునే దర్శకరత్న శ్రీ దాసరి నారాయణరావు గారికి, మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ సోదరుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, సెక్రటరీ శివాజీ రాజా గారికి, నిర్మాత సి కళ్యాణ్ గారికి, దర్శకులు ఎన్ శంకర్ గారికి, సంపూర్ణేష్ గారి, ఇతర పెద్దలకు ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత హృద్యంగా ఇంత చక్కగా నిర్వహిస్తున్నందుకు కారణమైనటువంటి ఎవరైతే ఆతిథ్యం ఇచ్చారో ఆ తెలుగు ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ కొమరం వెంకటేశ్వరరావు గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి సంధానకర్తగా ఉన్న తమ్ముడు కాదంబరి కిరణ్ గారికి, ఇతర పెద్దలకు, 50 మంది ఆహ్వానితులకు, 6 ప్రాంతాల ఫెడరేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులకు, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల సినీ పరిశ్రమ సంబంధించినటువంటి కార్మిక నాయకులు ఈ రోజున ఇక్కడ హైదరాబాదుని వేదికగా చేసుకుని ఈ చర్చా కార్యక్రమం వాళ్ళ కార్మికుల సాధక బాధకాలకి ఒక పరిష్కార మార్గంగా ఈ 3 రోజుల పాటు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ చర్చా వేదికగా హైదరాబాద్ని ఎన్నుకోవటం అనేది నిజంగా చాలా చాలా సంతోషం, చాలా గర్వంగా ఉంది. ఈ రోజున హైదరాబాద్లోని సినీ పరిశ్రమ చాలా ధీటుగా అన్ని రకాల హంగులతోటి పరిపూర్ణంగా ఈ రోజున ఉంది అనటంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. కారణం మరీ ముఖ్యంగా మన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు ఈనాడు ఇందాక మంత్రివర్యులు తలసాని యాదవ్ గారు చెప్పినట్టుగా, శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్లుగా ఒక సర్వేలో అత్యుత్తమ సీఎం ఎవరు అంటే కేసీఆర్ గారి పేరు వెల్లడించడం జరిగింది.
కేవలం ఆయన మాటల ముఖ్యమంత్రి కాదు, చేతుల ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పనిచేసుకుంటూ వెళుతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున ఆయనకు అరుదైన గౌరవం దొక్కింది. అదంతా మనకు గర్వకారణం. ఎప్పుడు ఎక్కడ కనిపించినా సరే ఆయన నాతో అంటుంటారు. ఒకసారి అలా కలిసినప్పుడు కూడాను శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు అక్కడ. ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ సుస్థిరమైన స్థానం ఏర్పరచుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరి సంక్షేమం చూసుకునే దిశగా, చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి అయ్యే దిశగా మా వంతు కృషి చేయడానికి మేము ఎప్పుడు సంసిద్ధులై ఉన్నాము. దానికి మేము ఏమి చేయాలో మా వంతు మేము చేస్తున్నా సరే మాకు తొయ్యనివి, మాకు తట్టనివి ఏదైనా సలహాలు ఉంటే మాత్రం మీరు ఇవ్వాలి చిరంజీవి గారు అంటూ ఆయన అడగటం అన్నది సినీ పరిశ్రమ మీద ఆయనకున్నటువంటి మక్కువ. సినీ పరిశ్రమ ఇక్కడ సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకోవాలి, తద్వారా లక్షలాది మంది కార్మికులు దాని మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళకి ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలి అంటూ పెద్ద మనసుతోటి ఆయన చేయటం అన్నది ఇది సినీ పరిశ్రమ గొప్ప వరం, అదృష్టం కూడా. హైదరాబాద్ ఈ మధ్యకాలంలో సినీ పరిశ్రమకు కావాల్సిన మౌలిక సదుపాయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయన్నది నేను ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. మేము దాసనారాయణరావు గారు ఇలాంటి మేమంతా అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఈ హైదరాబాదులో మేము కాలు మోపినప్పుడు 24 క్రాఫ్ట్స్లో దాదాపుగా ఎక్కువ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్కువ మందిని మేము చెన్నై నుంచి లేదా ముంబై నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి, వాళ్ళ సేవలు అందిపుచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. అది ఒక రకంగా కష్టంగా ఉన్నా సరే ఈ హైదరాబాదులో తెలుగు పరిశ్రమ ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలి, ఇక్కడ సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకోవాలి, ఇక్కడ వేలు లక్షలాది మంది కార్మికులకు ఇక్కడ మన ఉపాధిగా ఉండాలి, వారికి అన్ని రకాలుగా ఆసరాగా ఉండాలి. తద్వారా మన తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ తెలుగు రాష్ట్రమైనటువంటి ఈ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఇది అభివృద్ధి చెందాలన్న ఆనాటి ఉద్దేశంతో మేము రావటం జరిగింది. అందుకు ఎలాంటి సాధక బాధకాలు ఉన్నా సరే దాన్ని అధిగమించడానికి, ఆ కొరత తీర్చుకోవడానికి నిరంతరం అందరూ కలిసి శ్రమించారు, పాటుపడ్డారు. దానిలో భాగంగా ఈ రోజున ఈ హైదరాబాదులో అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలతోటి ఎవరి మీద ఆధారపడక్కలేకుండా ఎక్కడి నుంచి వేరే క్రాఫ్ట్స్ నుంచి కళాకారులను కానివ్వండి, సాంకేతిక నిపుణులను కానివ్వండి, ఇతర సపోర్టింగ్ క్రాఫ్ట్స్ నుంచి ఎవరిని రానక్కలేకుండా ఇక్కడే అందరూ అభివృద్ధి చెంది ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని రకాలుగా వెసులుబాటు ఇచ్చే దశగా ఈ రోజున అన్ని క్రాఫ్ట్స్ పరిపూర్ణంగా ఇక్కడే ఉన్నాయి. దానికి సపోర్ట్ ఇస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు రావడం చాలా సంతోషం. అంటే ఒక రకంగా ఎంతగా అభివృద్ధి చెందింది అంటే మన దేశంలో ఈ 6 ఫెడరేషన్స్ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయో ఆ ఎక్కడా లేని విధంగా ఇక్కడ కార్మికుల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక చిత్రపురి కాలనీ అనేది ఏర్పడి వేలాది మందికి నివాసయోగ్యంగా భవన సముదాయాలు ఉండటం అనేది నిజంగా ఎక్కడా జరగంది. అంతటి ఇంపార్టెన్స్ కళాకారులకి కార్మికులకి ఇవ్వటం అనేది ఇక్కడ మాత్రమే జరిగిందని చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలం. ఆ రకంగా ఇందాక శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చెప్పినట్లుగా వారికి కావాల్సినటువంటి ఇతర సదుపాయాలు కూడా రోడ్ల దగ్గర నుంచి, బస్సు సదుపాయాల దగ్గర నుంచి, హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి, స్కూల్స్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళకి పరిపూర్ణంగా అక్కడ ఉండేలాగా, కార్మికులకు అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఉండేలాగా మేము ముందుకు వస్తున్నామని చెప్పడం అనేది చాలా ముదాహం. వారికి నా సభాముఖంగా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, సంతోషాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా ఒంటరిగా నాలో నేను ఆలోచించుకుని కూర్చున్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంటుంది, మనం ఏమిటి చదువుకున్నాము, ఏ విద్యార్హతలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఇలాంటి మనం ఈ పరిశ్రమలో ఇంతటి స్థానాన్ని మనం సంపాదించుకోగలిగాము ప్రేక్షక దేవుళ్ళ లేదా కళామ తల్లి ఆశీస్సులతోటి, వారి అభిమానంతో అని అనుకుంటుండగా నాకు సినిమా పరిశ్రమ మీద ఎంతో విశ్వాసం, ఎంతో కృతజ్ఞత ఉంటుంది నాకు. అలాంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి అత్యద్భుతమైన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇది. నిజంగా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి మనందరం కూడాను ఎంతో పుణ్యం చేసుకోబట్టి ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నామంటాం. లేకపోతే నాకున్న విద్యార్థులు ఎక్కడ ఉండేవాడిని, ఏం చేసేవాడిని అని ఆలోచిస్తే కానీ నాకు సమాధానం కూడా దొరకదు.
ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ రోజున ఆయా శాఖల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్మికులు కానివ్వండి, కళాకారులు కానివ్వండి, సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి, మన అందరికీ కూడాను మన అర్హత మీరి, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరి ఈ సినీ పరిశ్రమ మనల్ని కాపాడుతూ మనకు అండగా నిలుస్తూ మనకి ఈ రోజున ఈ జీవితాన్ని ప్రసాదించింది. ఇలాంటి ఈ ఇండస్ట్రీని కాపాడుకోవటం, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది మనకి అత్యంత ఆవశ్యకత, మన అందరికీ కూడా ఇది బాధ్యత, ధర్మం కూడా. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే అర్హత ఉన్న బయట వాళ్ళు ఏం సంపాదించుకుంటున్నారు, ఎలాంటి జీవితం అనుభవిస్తున్నారు అని మనం ఆలోచిస్తే వారికంటే ఎన్నో రెట్లు మెరుగ్గా మనం అందరం ఉన్నాము. అలాంటి ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న సాధక బాధకాలు రావచ్చు. భార్యాభర్తలా కలిసి రాసినటువంటి నిర్మాతలకి అలాగే కార్మికులకి చిన్న చిన్న విభేదాలు రావచ్చు. ఇవన్నీ సర్వసాధారణం. ఇలాంటివి ఏమొచ్చినా సరే సామరస్యంగా వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ ఆ రకంగా ఆ సమస్యలకు ఒక సమాధానంగా వచ్చేలాగా మీరు ఈ రోజున మీరందరూ చర్చలు చేయటం, అలాంటి సాధక బాధకాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని, అలాంటి సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఏ రకంగా కోఆపరేట్ చేయాలి, ఏ రకంగా మన సహాయ సహకారాలు అందివ్వాలి, తద్వారా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బాగుండాలన్న సదుద్దేశంతో ఈ రోజున మీరు అందరూ మీట్ అయ్యి ఈ చర్చలు జరిపించడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా సంతోషం, చాలా అవసరం కూడా. ఇలాంటివి ఆ రకంగా మంచి ఉద్దేశంతో మీరందరూ ఇక్కడ సమావేశమయ్యి ఈ 3 రోజుల పాటు దీనికి సంబంధించిన చర్చలు జరుపుకుని రకరకాల సమస్యలకి తీర్మానాలు చేసుకుని ఆ రకమైనటువంటి మంచి వాతావరణాన్ని ఈ భారతదేశ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మీరు ఉంచడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నానికి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈనాటి చక్కటి కార్యక్రమానికి పెద్దలతో పాటు నన్ను ఆహ్వానించి ఆ రకమైన గౌరవం మీరు ఇస్తున్నందుకు మీకు అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరొకసారి చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నానికి మీకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి ఈ తెలుగు ఫెడరేషన్కి మనస్ఫూర్తిగా నా సంతోషాన్ని, అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి వెస్ట్రన్, ఈస్టర్న్, అలాగే చెన్నై, కేరళ, కర్ణాటక వచ్చినటువంటి ప్రతి మంది 50 మందికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కాదంబరి కిరణ్ గారికి ముందుగా నమస్కారం. పెద్దలు అనలేను, ఎందుకంటే నాకంటే వయసులో 3 సంవత్సరాలు చిన్న మా కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ గారు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సన్నిహితుడు. ప్రజల కోసం, సేవ కోసం 50వ సంవత్సరం వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవకి జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వ్యక్తి దత్తాత్రేయ గారు. ఈ రోజున ఆయన మనకు సంబంధించిన కార్మిక శాఖకి మంత్రిగా ఉన్నారు. అది మన అదృష్టం. అలాగే తమ్ముడు, నా ఇష్టమైన, చాలా 30 సంవత్సరాలుగా నాతో కలిసి ఉన్న మా తమ్ముడు ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా, స్పోక్స్ పర్సన్గా ఒక మంచి స్థానంలో ఉండి, సినిమా వాళ్ళకి ఆయన బంధువు కాబట్టి సినీ పరిశ్రమ మీద విపరీతమైన అభిమానంతో సినీ పరిశ్రమ కోసం ఆయన చేస్తున్న సేవకి మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ తమ్ముడికి మనసారా అభినందనలు. అలాగే తెలుగు సినిమా స్టామినా ఇది అని నిరూపించిన మా అబ్బాయి మెగాస్టార్ చిరంజీవికి, రాజేంద్ర ప్రసాద్ మా అల్లుడు 30 సంవత్సరాల క్రితం, 25 సంవత్సరాల క్రితం నిజమే అతను చెప్పింది,
అతను చేసిన సినిమాలు ఇవాళ మళ్ళీ తీస్తున్నారు. మా రాజేంద్ర ప్రసాద్కి, సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడిగా చేసిన నా శిష్యుడు కళ్యాణ్కి, అలాగే మా రాజాకి, సంపూర్ణేష్ బాబుకి, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వరరావుకి, మా దర్శకుడు శంకర్కి, రామకృష్ణ ప్రతాప్ గౌడ్కి, అబవ్ ఆల్ ఐపెక్ ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్ మా శివకి, సెక్రటరీ ఎక్కడ ఉనికృష్ణన్కి, అలాగే దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది ఎంప్లాయీస్. There are many senior leaders who sailed with me since all these 40 years. I am very happy to see you all once again. This is the third time. First we had IFEC conference in Ramoji Film City, and we had now 2 NEC meetings. I think you might have found lot of difference from the day one meeting and this meeting. The day we conducted the conference in Ramoji Film City, we have many teasing problems with dancers, fighters, and with all other crafts, musicians. But today we are surplus. We are independent. Why? Because of IPEC. When we faced so many hurdles by South Indian Film Federation and other federations, only IFEC stood for Hyderabad, and you gave the permission, and you have taken us into confidence, and it was added to the IFEC. There is a reason today we could able to grow to this extent. Now we are having this NEC. Here, I would like to tell you something. We have very good days here in Telangana after the division of Andhra and Telangana. Of course, when Andhra and Telangana is united, Congress government has helped so much for the development of the film industry. And at the time, the plots were allotted to the producers, actors, and technicians, not to the workers. Of course, for workers, 7 acres were given, but I don't want to go to that story. Actually, we fought with the government, and I owe so much, I pray so much to our great leader, Kotla Vijay Bhaskar Reddy garu. He gave 67 acres of land only for the workers. This is the fight of our workers. Myself, Prabhakar Reddy, and Dr. Tilak, director, we fought against this and we got the land. With all teasing problems, today you could be able to see 4,200 houses are ready for workers. I think this is not there anywhere in India. Dear comrades, I request you, before you leave Hyderabad, just have a glance of Chhatrapati colony. I want that sort of colony should be built in West Bengal, in Maharashtra, in Kerala, in Tamil Nadu, and in Odisha, and in other states. That will be the greatest achievement of our employees. Today, we had a great working chief minister in Telangana. He is not a man of words. Really, he is a man of work, commitment, dedication. You will be surprised
Many times we used to give memorandums to the government and there will be no response. This is an experience to everybody. But here is a government. They themselves has called the industry and convened a meeting and constituted a committee, and within 30 days they conducted 3 meetings. This never happened in the history of any state government. This happened only under the leadership of Mr. KCR. And Mr. Talsana Srinivas Yadav, Minister, is the chairman for that committee, and he holds the meetings. We have taken wonderful decisions for small producers, for the improvement of the industry. Here you would like to hear our Chief Minister. He dedicated for a film industry to make this a film hub by giving 2,000 acres of land. Because he is happy with Telugu industry, but not only Telugu industry. Tamil industry has to come, Malayalam industry has to come, Hindi industry has to come. If at all possible, the international Hollywood has to come here, and this should be made a film hub. The vision of Mr. KTR, the IT minister, is something unique. His plans are fantastic. So he is, and the committee under the chairmanship of Mr. Talsana Srinivas Yadav are going ahead. I think within a few months you could be able to hear very good news about the film industry. So this is about our state. Here we are having some teasing problems. Dattatreya garu, మీరు ఎప్పుడు పదవిలో ఉన్నా లేకపోయినా పేదవాళ్ళ కోసం మీరు నిలబడ్డారు. ఇక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అందరికీ నేను కోరుకునేది, బీడీ వర్కర్స్ అండ్ ఫిలిం వర్కర్స్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కేటగిరీ, బికాస్ దిస్ ఈజ్ an unorganized industry. So in this unorganized industry, we want health insurance for every worker. We cannot pay the premium. You have to do something. If you say some 5% or 10%, we will pay, and the remaining should be subsidized by the central government, so that every worker will have a facility of health treatment. Our Producers Council, we made it. We are successful. Many producers, the old producers, those who are unable to spend money on medication, now they are enjoying for 3 lakhs of rupees for any operation, for any medicine per year. So kindly provide that for our workers. So this is my sincere request. Definitely you will do it. I know that once you even without commitment, you will say that. So this is my request, sir. And this is a wonderful dais shared by heroes, technicians, producers. So I am so grateful to see you people answer again and again. Thank you very much for the respect and the honor you have shown and showed towards me. Thank you very much. ఈరోజు ఆల్ ఇండియా ఫిలిం ఎంప్లాయీస్ కాన్ఫెడరేషన్ హైదరాబాద్లో 3 రోజుల యొక్క సమావేశం నిర్వహించుకుంటూ ఈ చివరి రోజున అవార్డ్స్ ప్రధాన కార్యక్రమంలో నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నేను ముందుగా ఈ ఫెడరేషన్ యొక్క ఉన్నటువంటి కార్యవర్గానికి, నాయకులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలానే చలనచిత్ర నిర్మాతల్లో సామాజికమైనటువంటి స్పృహ ఉండి కేవలం ఒక వృత్తినే కాకుండా సామాజికమైనటువంటి బాధ్యత కోసం సినిమాలను ఒక సందేశంతో నిర్మాణం చేసినటువంటి నిర్మాత పెద్దలు గౌరవనీయులు దాసరి నారాయణరావు గారు,
అలాగే తెలంగాణ చలనచిత్ర పరిశ్రమ యొక్క మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, అలానే మనందరికీ తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి మెగాస్టార్ శ్రీ చిరంజీవి గారు. ఈ సందర్భంగా మనకు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహిస్తూ ఓ కొత్త పంతాలో ఈ సినీ కార్మికులకు, సినీ రంగానికి ఒక మంచి మార్గదర్శనం చేస్తున్నటువంటి ఒక నాయకుడు శ్రీ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, నవకళ్యాణ్ గారు, మరియు శంకర్ గారు, శివాజీ రాజా గారు, సంపూర్ణేష్ బాబు గారు, మరియు రామకృష్ణ గౌడ్ గారు, చెన్నమ్మ శివ గారు, శ్రీ కృష్ణన్ గారు, మరియు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ వెంకటేశం గారు, మరియు పిఎస్ఎస్ దొర గారు, మరియు కిరణ్ గారు, మిగతా అనేక మంది మిత్రులారా, కార్మికులారా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ప్రముఖులు అంటే ఇద్దరు దిగ్గజాలు అంటే మేమంటే నేను కానీ శ్రీనివాస్ కానీ మేము వస్తుంటాం పోతుంటాం, కానీ వాళ్ళు మీ వెంట శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళిద్దరు శ్రీ చిరంజీవి గారు మరియు దాసరి గారు. అంటే మేము ఎప్పటికైనా ఒక మధ్యలో వచ్చిపోయేటోళ్ళమే మంత్రం, కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఎప్పటికి కూడా మీ మధ్యలో ఉండి మీ శ్రేయస్సు కోసం కృషి చేస్తున్నందుకు నేను నా తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాళ్ళిద్దరిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహించేవాళ్ళు. దాసరి నారాయణరావు గారు అయితే చాలా అకుంఠితమైనటువంటి దీక్ష, నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం. వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సినీ కార్మికుల కోసం, దర్శకుల నుంచి కార్మికుల కోసం ఒక 40 కోట్ల రూపాయలు ఒక రిజర్వ్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఏకైకమైనటువంటి ఒక నాయకుడు దాసరి నారాయణరావు గారు. కాబట్టి ఇవాళ చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతున్నాయి. ప్రభుత్వాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా వారు పరిష్కరించేటువంటి సత్తా వారు చాటినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తూ, మరి ముఖ్యంగా ఈ సినీ రంగం అనేది చాలా ప్రముఖమైన రంగం. ఈ సినీ రంగం మరి ఈరోజు అనేకమైనటువంటి ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులున్నా ప్రజల మనసుల్లో మాత్రం శాశ్వతంగా నిలబడేటువంటిది ఈ సినీ రంగం. ఒక సినీ నాయకుడు అంటే ఏ రకమైనటువంటి మార్పు అయినా తీసుకురాగలుగుతాడు. అలాంటి ప్రజా జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి ఈ సినీ పరిశ్రమ తప్పకుండా హైదరాబాద్ మేమందరం కూడా చాలా గర్విస్తాం. ఎందుకంటే ఈరోజు నిజంగా మనందరం కూడా చాలా సంతోషించవలసిన రోజు. ఎన్టీ రామారావు గారి జన్మదినం. ఎన్టీ రామారావు గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈ అవార్డు కూడా మనం వేయించుకోవడం అంటే కూడా ఇది నిజంగా చాలా గర్వకారణం కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు భారతదేశం యొక్క చలనచిత్ర పటంలో వాళ్ళ పేర్లు చాలా గొప్పగా నిలబడ్డాయి. అలాంటి మన తెలుగు గొప్ప సినీ నిర్మాత, సినీ యొక్క ఉన్నటువంటి ఒక చలనచిత్ర పరిశ్రమకు తోడ్పడేటువంటి వాళ్ళు. మరి నేను తప్పకుండా ఈ సందర్భంగా 2 విషయాలు నాకు మనవి చేసినారు. ఒకటి ఏమిటంటే మనకు కొత్తగా వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్, అంటే ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ ద్వారా ఈ సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులకు, మీ హక్కులకు ఏ రకంగా భంగం రాకుండా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి ఈ యొక్క ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్ ఉండేది. కానీ కొత్తగా వచ్చేటువంటి యాక్ట్ ఏది ఉందో ఇది కాంపిటీషన్ అండ్ కమిషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2002. ఇది రావడం వల్ల, ఈ చట్టం రావడం వల్ల ఈనాడు కార్మిక సంఘాలను ఈ యొక్క యాక్ట్ వచ్చి పూర్తిగా వాళ్ళను నిర్లక్ష్యం చేసి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక సంక్షేమానికి ఏమాత్రం తోడ్పడకుండా చేసేటువంటి ఈ చట్టం అనేది
ఇంతవరకు చెప్పారంటే మీరు నాకు కార్మిక శాఖను కూడా ఇది లెక్క చేయట్లేదని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం జరిగింది. నేను తప్పకుండా ఈ రోజునే ఒక ఆదేశాలు కూడా జారీ చేస్తున్నాను. మా చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్, మా సెంట్రల్ లేబర్ కమిషనర్ అండ్ సెంట్రల్ లేబర్ అడ్వైజర్ వాళ్ళిద్దరికి కూడా నేను ఇక్కడ మీ యొక్క ఈ పత్రం మీదనే నేను ఒక ఆదేశాలు జారీ చేసి దీని మీద పూర్వాపరాలను తెలుసుకొని తొందరలోనే నేను చర్చ జరుపుతా అని నేను మీకు సభాముఖంగా తప్పకుండా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కార్మిక శాఖ ఎక్కడైనా ట్రేడ్ యూనియన్ యొక్క ఉన్నటువంటి ఒక కార్మికుల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగితే నిలబడేటువంటిది కార్మిక శాఖ. కాబట్టి నేను తప్పకుండా ఒక కార్మిక శాఖ మంత్రిగా మీ యొక్క ఉన్నటువంటి హక్కులను ఎక్కడ కూడా భంగం కలగకుండా మిమ్మల్ని కాపాడడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎప్పటికి కూడా నేను మీ వెంట ఉంటానని హృదయపూర్వకంగానే మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అలానే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం దాసరి నారాయణరావు గారు చెప్పారు. ఈరోజు సినీ కార్మికులు దేశంలో సుమారుగా 5 లక్షల మంది ఉన్నారు. 5 లక్షల మంది కార్మికులు ఉన్నారు. మరి మీ తరఫున సెస్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వస్తుంది. సెస్ అమౌంట్లో వస్తుంది, కానీ ఆ సెస్ అమౌంట్ లెక్కలు సక్రమంగా లేవు. మరి బహుశా మెంబర్లు బోర్డులో ఉన్నటువంటి మెంబర్లు కూడా ఇక్కడి నుంచి ఉన్నారు. కానీ అది ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ మరియు ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా అంటే లెక్క డబ్బు వచ్చేది ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి, చూసేటువంటిది ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ. నేను తప్పకుండా గతంలో కూడా అనుకున్నాను, ఈ ఇద్దరు మంత్రులతోనే నేను ఒక సమావేశం పెట్టి ముందు అసలు సెస్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో ఇది తేలినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ముందు ఆ సెస్ అమౌంట్ తేల్చుకొని అవసరమైతే ఇంకా సెస్ కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాసరి నారాయణరావు గారు చెప్పారు బీడీ కార్మికులకు మేము మొన్ననే 5% సెస్ ఉంటే 8% సెస్ చేసి ఈ బీడీ కార్మికులందరినీ కూడా నేను ఈఎస్ఐసి సేవలు అందించడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాను మీకు మనం చేస్తా ఉన్నాను. అలానే సినీ కార్మికులు కూడా మా ఈఎస్ఐసి ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ మీ అందరికీ కూడా ఒక గుర్తింపు కార్డు ఇచ్చి మేము సనత్ నగర్లోనే చాలా పెద్ద ఒక 600 బెడ్ హాస్పిటల్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టబోతున్నాము. దాంట్లో కూడా మీ అందరికీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి నేను సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తానని మీకు హృదయపూర్వకంగా మనం చేస్తాను. అంటే మీకు ఏ రకమైన జబ్బు వచ్చినా, క్యాన్సర్ వచ్చినా, గుండెకు ఉన్నటువంటి ఒక కార్డియాక్ ఇది వచ్చినా, లేక కిడ్నీ డయాలసిస్ అవసరం ఉన్నా, ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా మీకు ఆ కార్డు ద్వారా ఆ వైద్య సౌకర్యాలు అందించే విధంగా నేను తప్పకుండా ఈ యొక్క చట్ట పరిధిలోకి మిమ్మల్ని కూడా తీసుకొస్తానని నేను హృదయపూర్వకంగానే మనం చేస్తాను. అలానే ఇళ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు తోడ్పడుతుంది. ఎక్కడెక్కడైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు వస్తాయో నిజంగా నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను మంత్రి లేకముందు నేను 2002లో మన యొక్క ఉన్నటువంటి చిత్రపురికి వచ్చి చిత్రపురిలో చూసినాను. చాలా మంచి ఇళ్ళు నిజంగా మీరు ఓ సమాఖ్యగా ఏర్పడి ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా వాటిని తట్టుకొని మీరు ఆ కాలనీ నిర్మాణం చేసినందుకు ఈ సమాఖ్య సోదరుని నేను హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ భూమిని కాపాడడం చాలా కష్టమైంది. ఆ భూమి మీకు ఇచ్చిన భూమిని మళ్ళా కాపాడుకోవడం కూడా మీకు కష్టమైంది. నేను 2002 నుంచి నేను చూస్తూ ఉన్నాను. 2002 నుంచి అనేకమైన ఇబ్బందులు పడి మళ్ళీ ఆ భూమి మళ్ళీ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రయత్నం కూడా జరిగింది. కానీ మీ యొక్క పోరాటం వల్ల, మీ యొక్క ఐక్యత వల్ల ఆ భూమి మీకే ఉండడం, మీరు ఆ కాలనీ నిర్మాణం చేసుకోవడం నేను చాలా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. కార్మికులు కూడా బాగుంటారు. సినీ పరిశ్రమ చాలా ఉజ్వలమైనటువంటి ఒక దీనిలో ఉండాలి. అందుకని మేమందరం కూడా అంటే ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కూడా మా ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే మేము ఒక సత్సంబంధాలు ఉండాలి. అంటే ఒక కండ్యూసివ్ అట్మాస్ఫియర్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ. ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఏ కండ్యూసివ్ అట్మాస్ఫియర్ షుడ్ క్రియేటెడ్. Incentives should be provided by the government, state and central government.
స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా మేము ఆ పనిలో ఉన్నాము. కాబట్టి నేను తప్పకుండా సినీ కార్మికులు కూడా ఒక గుర్తింపు కార్డిచ్చి మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఈఎస్ఐసిలో తీసుకోవడానికి నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని, అలానే ఈ ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి సినీ నిర్మాతలు, సినీ నటులు వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషి వల్లనే ఇవాళ హైదరాబాదు ఇంత గుర్తింపుకు వచ్చిందని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనవి చేస్తా ఉన్నా. అంటే మీరు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. ఒక సినిమా తీయాలంటే నేను చూసినాను చాలాసార్లు. దాసరి నారాయణరావు గారు మొట్టమొదలు ఒక సినిమా షూటింగ్ చేస్తూ వారు వెళ్ళినప్పుడు మేము వెళ్తే అంటే వాళ్ళు పడేటువంటి బాధలు మాకు అప్పుడర్థమైనాయి. కట్ 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 అంటే మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి అభిమానం, వాళ్లకు మీ మీద ఉన్న అభిమానమే ఈ పరిశ్రమ యొక్క పెరుగుదలకు కారణమని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనం చేస్తున్నాను. మీ హృదయాలను వాళ్ళు గెలిచినారు, వాళ్ళ హృదయాలను మీరు గెలిచినారు. బహుశా నేను అనుకుంటా ఇది ఒకటే పరిశ్రమ, ఈ రకమైనటువంటి సంపాదన పరిశ్రమ ఇది ఒకటే పరిశ్రమ. మిగతా నేను చూస్తాను చాలా అనేకమైనటువంటి అంటే యజమాన్యానికి కార్మికుల మధ్య చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కానీ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి నిజంగా చాలా సంతోషమైనది. నేను తప్పకుండా మళ్ళీ ఒకసారి దాసరి నారాయణరావు గారితో ఇంకా పెద్దలు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో కూడా కూర్చొని అవసరమైతే నేను వారిని ఢిల్లీకి పిలిపించుకొని ఈ చట్టం మీద నేను తప్పకుండా పరిశీలించి మీకు న్యాయం చేస్తానని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగానే మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఆనరబుల్ లేబర్ మినిస్టర్ ఏమిటంటే అటెన్బర్గ్ గాంధీ పిక్చర్కి దేర్ వాజ్ ఎ ఫండ్, lot of amounts were not utilized. So last time when I was in the cabinet, we tried for it, but somehow it was not happened. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఒక్కసారి మీరు ఆ ఫండ్ కూడా మీరు వీళ్ళకి చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే ఎంత ఉంది అనేది తెలవట్లేదు. కాబట్టి వారు చెప్పినట్టుగా నేను తప్పకుండా వారి సహకారం కూడా తీసుకొని ప్రత్యేకంగా అరుణ్ జైట్లీ గారు, నేను మరియు ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కాబట్టి వారు మా యొక్క 5 మెన్ కమిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ చేసినాడు.